Hello friends. In last lecture, we have discussed about IUPAC nomenclature of polyfunctional compound. Polyfunctional compound means compounds having two or more than two functional group. Now in this lecture, we have to shift towards next point. It is also very interesting and very easy point, that is nomenclature of benzene derivatives. In this benzene derivatives, that is monosubstituted benzene, disubstituted benzene, and trisubstituted benzene derivatives, we have to give the names. Okay, now let's start with our PowerPoint presentation. Okay, so IUPAC nomenclature of substituted benzene. First is monosubstituted. Mono means single. Mono means single. The IUPAC names of monosubstituted benzene is obtained by placing the name of substituent as the prefix to the parent skeleton, which is benzene. Now we know that how we obtain monosubstituted benzene. If one of the hydrogen atom of benzene is replaced by any another different group or atom, we get monosubstituted benzene. बरोबर, म्हणजे बेन्झीन मधला एक हायड्रोजन आपण सबस्टिट्यूट केला दुसऱ्या ऍटमनं किंवा ग्रुप ऑफ ऍटमनं, तर आपल्याला काय मिळेल? मोनोसबस्टिट्यूटेड बेन्झीन. तर ह्या मोनोसबस्टिट्यूटेड बेन्झीनला नाव देताना पॅरेंट स्केलेटन म्हणून आपण काय कन्सिडर करणार आहे? तर बेन्झीन. ओके, अँड ड्यूरिंग गिव्हिंग द नेम, the name of substituent we have to add as a prefix and to the parent skeleton, which is benzene. Now we will see some examples, and through this example you will get an idea about how we will give the names to monosubstituted benzene. Okay, now see, this is methyl benzene. In this methyl benzene, one hydrogen atom of benzene is replaced, is substituted by methyl group. बरोबर, इथं काय केलंय बघा, एक हायड्रोजन काढून टाकलाय आणि मिथिल ग्रुप तिथं सबस्टिट्यूट केलाय, मिथिल ग्रुप ऍड केलाय, म्हणून याला म्हटलं मिथिल बेन्झीन. ह्याला दुसरं नाव आहे टोल्युईन. नाउ दिस बोथ नेम्स, that is methyl benzene and toluene, these are accepted by IUPAC system. Okay, so name of this is methyl benzene or toluene. Now next, methoxybenzene. Now you can see here one hydrogen atom of benzene is replaced by OMe. Me means methyl group, that is CH3. Okay, Me means CH3. So here instead of writing methyl group, that is O, instead of writing OCH3, they have given OMe. Now both have same meaning, that is OMe means OCH3. आता CH3 म्हणजे कुठला ग्रुप? तर मिथिल ग्रुप, आणि त्याला जर ऑक्सिजन अटॅच असेल तर त्याला म्हणतो आपण मिथॉक्सी ग्रुप. त्याला काय म्हणतो आपण? मिथॉक्सी. आणि हा मिथॉक्सी ग्रुप त्यानं जर एक हायड्रोजन रिप्लेस केला बेन्झीनचा, तर त्याला म्हटलं आपण मिथॉक्सी बेन्झीन. ह्याला दुसरं नाव आहे बघा, एनिसोल. एनिसोल. दिस नेम इज ऑल्सो accepted by IUPAC name system. Is it clear? So it is very easy that only you have to place the name of substituent as prefix to the parent skeleton, that is benzene. बरोबर, म्हणजे इथं आपण बेन्झीन मधला एक हायड्रोजन काढून टाकला, रिप्लेस केला मिथॉक्सी ग्रुपनं, म्हणून याला म्हणलं मिथॉक्सी बेन्झीन. समजा जर आपण इथॉक्सी ग्रुप असता, OC2H5 असतं, तर आपण त्याला काय म्हटलं असतं? काय नाव दिलं असतं? इथॉक्सी बेन्झीन. इज इट क्लिअर? ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. Okay, now see, here hydrogen atom of benzene is replaced by NH2 group, that is amino group.
So the name of this compound is aminobenzene. Or another general name, common name is given to this, that is aniline. Now all these names, that is toluene, anisole and aniline, all these three names are accepted universally by IUPAC system. Okay, so the name of this compound is aniline. One hydrogen atom of benzene is replaced by amino group, and whatever compound obtained to us, that is aminobenzene, or we can say it is a aniline. Is it clear? Very simple. Okay, now we shift towards next. Now see, this is nitro group. Okay, as hydrogen atom of benzene is replaced by nitro group, the name of this compound is very easy, nitrobenzene. याला नाव काय दिलं आपण? नायट्रोबेन्झीन. नेक्स्ट, याचं नाव काय असेल बरं? ब्रोमोबेन्झीन. हियर one hydrogen atom of benzene is replaced by simple bromine, that is halogen. Okay, and it is a bromobenzene. समजा जर इथं ब्रोमिनच्या ऐवजी आपण क्लोरीन ने सबस्टिट्यूट केलं असतं तर त्याला काय नाव दिलं असतं आपण? क्लोरोबेन्झीन. जर आयोडीन वापरला असता तर आयोडोबेन्झीन. इज इट क्लियर? सो नेमिंग mono substituted benzene is very simple. Only just you have to add a name of substituent as a prefix and parent skeleton used as a benzene. येते लक्षात सगळ्यांच्या? Okay, next. Now see, methoxybenzene, that is anisole, we have studied earlier. Then benzaldehyde. हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे अल्डिहाइड आहे बघा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, बरोबर का? हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे, हा फंक्शनल ग्रुप कुठला आहे? आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, म्हणजेच हा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आहे, बरोबर? मग हा अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आहे आणि हा बेन्झीन रिंगला अटॅच आहे, म्हणून ह्या कंपाऊंडला म्हणलं आपण बेन्झाल्डिहाइड. म्हणून याला काय म्हणलं आपण? बेन्झाल्डिहाइड. नाउ नेक्स्ट, सी बेन्झोइक ऍसिड. आता याला बेन्झोइक ऍसिड का म्हणलं? तर बेन्झीन मधला एक हायड्रोजन रिप्लेस केला कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुपनं. कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुप म्हणजे COOH, याच्यामध्ये सुद्धा कार्बोनिल ग्रुप आहे, बरोबर का? कार्बोनिल ग्रुप म्हणजे सी डबल बॉन्ड ओ, या ग्रुपला आपण म्हणतो कार्बोनिल ग्रुप. तर COOH म्हणजेच कार्बोक्सिलिक ऍसिड ग्रुपनं यातला एक हायड्रोजन रिप्लेस केला, म्हणून याला म्हणलं आपण बेन्झोइक ऍसिड. त्याला म्हणलं काय? बेन्झोइक ऍसिड. इट इज व्हेरी सिंपल टू गिव्ह द नेम्स टू मोनो सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन डेरिव्हेटिव्हज. इज इट क्लिअर? येते लक्षात सगळ्यांच्या? यात आपल्याला फक्त काय करायचं आहे, जो सबस्टिट्यूएंट आहे त्या सबस्टिट्यूएंटचं नेम प्रिफिक्सला ऍड करायचं आहे आणि बेन्झीन हा सफिक्स वापरायचा आहे, बरोबर ना? नाउ सी, इफ द अल्किल सबस्टिट्यूएंट is larger than benzene ring, that is 7 or more than 7 carbon, then the compound is named as phenyl substituted alkane. म्हणजे काय बघा, आपल्याला माहिती आहे बेन्झीन मध्ये कार्बन ॲटमची संख्या किती आहे? तर 6 कार्बन ॲटम. सो 6 कार्बन ॲटमची सायक्लिक रिंग आहे. ओके, सायकल आहे 6 कार्बन ॲटमची. जर त्याला सबस्टिट्यूएंट जो अटॅच झालेला आहे त्या बेन्झीनला, त्याच्यामध्ये जर कार्बन ॲटम्स बेन्झीन रिंग पेक्षा जास्त असतील, म्हणजे 7 किंवा 7 पेक्षा जास्त असतील, तर आपल्याला बेन्झीन वी हॅव टू कन्सिडर ॲज सबस्टिट्यूएंट. येते लक्षात? नाउ वी विल सी वन एक्झाम्पल. सी हियर you will observe that 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. इथं 7 कार्बनची चेन आहे, बरोबर? मग 7 कार्बनची चेन आहे म्हणजे पॅरेंट स्केलेटन आपण कुणाला म्हणणार?
ह्या 7 कार्बनच्या चेनला आपण काय म्हणणार, पॅरेंट स्केलेटन. आणि या 7 कार्बनच्या चेनला 2 नंबरला कोण अटॅच झालाय, तर बेन्झीन अटॅच झाला. बरोबर. हा बेन्झीन जो आहे हा आपण इथं कन्सिडर करणार सबस्टिट्युएंट. बरोबर. मग आता 7 कार्बनची चेन आहे, 7 कार्बन असलेला अल्केन कोण आहे, तर तो आहे हेप्टेन. बरोबर. आणि इथं 2 नंबरला बेन्झीन रिंग अटॅच, म्हणजेच बेन्झीन रिंगला आपण कन्सिडर करणार सबस्टिट्युएंट. आणि मग याचं नाव काय येईल, व्हेरी सिंपल, द नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इज 2-फिनिल हेप्टेन. काय नाव आलं याचं, 2-फिनिल. बेन्झीनला आपण सफिक्स वापरताना काय वापरतो, सॉरी प्रिफिक्स वापरताना फिनिल. मग फिनिल ग्रुप किती नंबरला अटॅच आहे, 2 नंबरला, म्हणून याला म्हणलं आपण 2-फिनिल हेप्टेन. येते लक्षात, इज इट क्लिअर? ओके. Now, if benzene ring as will be considered as substituent when it is attached to an alkene with functional group. म्हणजे अल्केन आहे, समजा 6 किंवा 6 पेक्षा कमी रिंग कार्बन असलेला अल्केन आहे आणि त्याला दुसरा कुठला तरी फंक्शनल ग्रुप अटॅच आहे, अशा वेळी सुद्धा आपण काय करणार, बेन्झीन रिंगला सबस्टिट्युएंट कन्सिडर करणार. ठीक आहे. बघा, बेन्झीन रिंगला सबस्टिट्युएंट 2 केसमध्ये आपण कन्सिडर करतो. कधी, जर नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इज मोर दॅन 7 असतील तर, किंवा जरी लेस दॅन 7 असले आणि त्याला दुसरा कुठला तर फंक्शनल ग्रुप अटॅच असेल तरी सुद्धा बेन्झीन रिंगला आपण सबस्टिट्युएंट म्हणून कन्सिडर करणार. याचं एक एक्झाम्पल बघूया. ओके, नाउ सी हियर, CH2 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 3 कार्बन ॲटम आहेत, म्हणजे हे 6 पेक्षा कमी आहे, पण याला हा क्लोरीन अटॅच आहे, Cl. क्लोरीन इज अ फंक्शनल ग्रुप. ओके. And here to the carbon number 3 phenyl group is attached. बरोबर. म्हणून ह्याचं नाव देत असताना आपण 3 कार्बनची चेन कन्सिडर करणार, पॅरेंट चेन. 3 कार्बनची चेन म्हणजे प्रोपेन. 1 नंबरला कोण अटॅच आहे, क्लोरीन, म्हणजे 1 क्लोरोप्रोपेन. आणि 3 नंबरला कोण अटॅच आहे, सबस्टिट्युएंट हा फिनिल ग्रुप. बरोबर. म्हणजे 3 कार्बनची चेन आहे, त्याला म्हणलं आपण प्रोपेन. 1 नंबरच्या कार्बनला क्लोरीन अटॅच आहे, त्याला म्हणलं 1 क्लोरोप्रोपेन. आणि 3 नंबरला पुन्हा फिनिल ग्रुप अटॅच आहे, मग याचं नाव काय येईल बघा, 1 क्लोरो 3 फिनिल प्रोपेन. इज इट क्लियर? 1 क्लोरो 3 फिनिल प्रोपेन. नाउ सी नेक्स्ट, to this benzene ring C double bond O CH3, this group is attached, C double bond O CH3. Okay, now this is C double bond O, it is a carbonyl group, that is functional group. Is it clear? Now what will be the name of this compound, 1-phenyl ethanone. हा जो फंक्शनल ग्रुप आहे C double bond O CH3, हा कीटोन फंक्शनल ग्रुप आहे. बरोबर का, कीटोनला काय म्हणतो आपण, R C डबल बॉन्ड O R'. बरोबर. मग कीटोन फंक्शनल ग्रुप आहे. याचं जनरल नेम आपण बघितलंय बघा, ऍसिटोफिनोन. याचं लोकल नेम किंवा जनरल नेम काय आहे, ऍसिटोफिनोन. इज इट क्लियर? सो इफ बेन्झीन रिंग कॅन as will be considered as substituent when it is attached to an alkene with functional group. Is it clear? Okay. Now we have to see next point, that is disubstituted benzene derivative. आता disubstituted म्हणजे बेन्झीन मधले 2 हायड्रोजन ऍटम जर रिप्लेस केले दुसऱ्या 2 ऍटमनी किंवा ग्रुपनी, तर जो बेन्झीन मिळेल त्याला आपण काय म्हणणार, disubstituted benzene derivative. Okay, now the common names of the 3 possible isomers of disubstituted benzene derivatives are given using the prefix that is ortho for ortho position, meta M for meta position, and para P for para position. हे कशासाठी, कॉमन नेम साठी. But IUPAC system however uses numbering instead of the prefix that is OMP, that is ortho, meta and para. Now before giving the names to disubstituted benzene derivatives, it is very necessary that we have to know
about these ortho, meta, and para position. That is, which position we have called it is ortho, which is meta, and which position is para. Is it clear? Now see on your slide, if this is mono-substituted benzene and it is a position number 1, then these two positions, so this position and this position, these two positions are called as ortho position. That is ortho position. Okay. If we have numbered this, that is 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So position number 2 and position number 6, they are ortho position. Position number 3 and 5, see here, position number 3 and 5, they are referred to as meta position. Okay, they are same distance from this mono-substituted benzene, that is position number 3 and position number 5. Okay, they are referred as meta position. And remaining this position, okay, it is called as para position. म्हणजे मोनो-सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन मध्ये मोनो सबस्टिट्यूशन जिथे झालेलं आहे त्याला लगतचे जे दोन कार्बनच्या पोझिशन आहेत त्याला म्हणतो आपण ऑर्थो पोझिशन. त्याच्या पुढच्या जे आहेत त्याला लागून जे आहेत त्याला म्हणतो मेटा पोझिशन. आणि त्याच्या पुढची जी एकच आहे त्याला म्हणतो पॅरा पोझिशन. म्हणजे प्रत्येक डाय सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये 2 ऑर्थो पोझिशन असतात, 2 मेटा पोझिशन असतात आणि पॅरा पोझिशन किती असतात? फक्त 1. आलं लक्षात तुमच्या? मेटा ऑर्थो पोझिशन कुठली, मेटा कुठली आणि पॅरा कुठली. ठीक आहे. तर ऑर्थो, मेटा, पॅरा हे जे आहे आपण कॉमन नेम किंवा लोकल नेम, ट्रायबल नेम साठी वापरतो. आणि आयुपॅक सिस्टीम मध्ये त्याच्याऐवजी काय करतो आपण, नंबरिंग देतो. म्हणजे जिथं मोनो सबस्टिट्यूशन झालंय त्याला 1 नंबर द्यायचा आणि नंतर बाकीला कंटिन्यू नंबरिंग करायचं. इज इट क्लिअर? ओके. नाउ नेक्स्ट. If benzene ring is disubstituted, the position of substituents is defined by numbering the carbon atoms of the ring such that substituents are located at the lowest possible number. बघा इथे सुद्धा आपल्याला नंबरिंग द्यायचं आहे. नंबरिंग देताना काय काळजी घ्यायची आहे? The substituents will occupy lowest locant numbers. बरोबर, जसं आपण अल्केन मध्ये नंबरिंग करत होतो आणि सबस्टिट्यूएंटला लोएस्ट लोकंट देत होतो त्याप्रमाणे सेम इथे आपल्याला नंबरिंग करायचं. बघा 1, 2 बरोबर, इथं 1 नंबर आहे, इथं 2 नंबर आहे. 1, 2 डाय ब्रोमो, 2 ब्रोमीन आहेत. कुठल्या कुठल्या पोझिशनला आहेत? 1 आणि 2 ला. म्हणून आपण म्हटलं 1, 2 डाय ब्रोमो बेन्झीन. बरोबर. आता इथं बघा 1, 2, 3, 1 आणि 3 पोझिशनला आहेत म्हणून याला म्हटलं 1, 3 डायब्रोमो बेन्झीन. आणि इथं 1, 2, 3, 4 2 ब्रोमीन आहेत. कुठल्या कुठल्या पोझिशनला आहेत? तर 1 आणि 4 ला, म्हणून म्हटलं 1, 4 डायब्रोमो बेन्झीन. आता बघा आपण नंबरिंग देताना अशा साईडनं दिलंय की त्याला लोएस्ट नंबर म्हणजे या साईडनं दिलंय म्हणून 1, 2 आला. समजा आपण नंबरिंग इकडनं दिलं असतं तर हा 1, हा 2, हा 3, हा 4, हा 5 आणि हा 6 म्हणजे 1, 6 झाला असता. बरोबर. पण आपला रूल काय? नंबरिंग शुड बी गिवन इन सच वे दॅट सबस्टिट्यूएंट्स आर लोकेटेड ऍट द लोएस्ट नंबर विच इज पॉसिबल. म्हणजे ह्याला आपण काय म्हटलं 1, 2 डाय ब्रोमो. डाय का वापरला आपण? कारण 2 ब्रोमीन इथं अटॅच आहे. सेम तसंच इथं जर बघितलं नंबरिंग आपण या साईडनं दिलं. बरोबर, क्लॉकवाईज नंबरिंग दिलं. समजा जर आपण अँटी क्लॉकवाईज दिलं असतं काय झालं असतं? 1, 2, 3, 4 आणि 5 याला नंबरिंग काय असतं? सबस्टिट्यूएंटला 1, 5 डायब्रोमो बेन्झीन असं झालं असतं. पण इट इज रॉंग. सो नेम इज 1, 3 डायब्रोमो बेन्झीन. इट इज रॉंग. इट इज रॉंग. This is correct. Is it clear? Similarly, here name is 1, 4 dibromo benzene. Is it clear? Okay. Now next. See, very simple.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 numbers are given to 6 carbon atoms, and the name of this is 1,2-dichlorobenzene. Why we have given dichloro? Because 2 chlorine atoms are substituted here by replacing 2 hydrogen atoms. म्हणून म्हटलं 1, 2. 1, 2 का म्हटलं तर दोन्ही क्लोरीन ऍटम कुठल्या पोझिशनला आहेत 1 आणि 2 ला. 1, 2 डायक्लोरो. बरोबर. त्याचं कॉमन नेम काय होईल ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीन. कॉमन नेम काय झालं ऑर्थो डायक्लोरोबेन्झीन. कॉमन नेम सिस्टीम मध्ये आपण ऑर्थो मेटा पॅरा हे वापरतो आणि आयुपॅक सिस्टीम मध्ये नंबरिंग सिस्टीम दॅट इज 1, 2 वापरतो. इज इट क्लिअर? देन दिस इज 1,3-dichlorobenzene. याला नंबर 1 नंबर 2, 3. 1,3-dichlorobenzene. दॅट इज दिस पोझिशन इज एम पोझिशन, दॅट इज मेटा पोझिशन. म्हणून याला काय म्हटलं आपण मेटा डायक्लोरोबेन्झीन. बरोबर. आणि नेक्स्ट बघा 1,4-dichlorobenzene. 1,4-dichlorobenzene म्हणजे पॅरा डायक्लोरोबेन्झीन. ठीक आहे. नंबरिंग देताना काय करायचं जे सबस्टिट्यूएंट आहे त्याला मिनिमम नंबर आला पाहिजे यानुसार आपण नंबरिंग द्यायचं. नेक्स्ट, इफ 2 substituents are different then they enter in alphabetical order. It is very important. आता जर 2 सबस्टिट्यूएंट हे वेगवेगळे असतील, आतापर्यंत बघितलेले कसे होते दोन्ही क्लोरो दोन्ही ब्रोमो सेम होते. मग आता इथं बघा जर आता इथं 2 वेगवेगळे सबस्टिट्यूएंट आहेत, एक आहे आयोडीन आणि एक आहे ब्रोमीन. मग 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपण 1 नंबर ब्रोमीनला द्यायचा का 1 नंबर आयोडीनला द्यायचा? तर अशा कंडिशन मध्ये दे विल एंटर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. मग आता ब्रोमीन मधले बी पहिल्यांदा येणार का आय पहिल्यांदा येणार? आय पहिल्यांदा, बी पहिल्यांदा येणार. बरोबर. म्हणून 1 ब्रोमो 4 आयोडोबेन्झीन. 1 ब्रोमो 4 आयोडो. याच्यावरून आपल्याला काय कळलं 1 नंबरच्या पोझिशनला ब्रोमीन ऍटम अटॅच आहे, 4 नंबर पोझिशनला आयोडीन ऍटम अटॅच आहे आणि पॅरेंट स्केलेटन काय आहे बेन्झीन. आणि याचं कॉमन नेम काय येईल पॅराब्रोमो आयोडोबेन्झीन. पॅराब्रोमो आयोडोबेन्झीन. इज इट क्लिअर? नाव नेक्स्ट हिअर. आता इथं बघा इथं एक क्लोरीन ग्रुप अटॅच आहे आणि इथं नायट्रो ग्रुप अटॅच आहे. आता क्लोरीन आणि नायट्रो ग्रुप याच्यामध्ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर चेक केली पाहिजे. मग क्लोरो पहिल्यांदा येणार मग नायट्रो येणार. मग नंबरिंग देताना क्लॉकवाईज दिलंय बघा. का तर लोएस्ट नंबर. जर अँटी क्लॉकवाईज दिला असतं काय झालं असतं 1, 2, 3, 4 आणि 5 म्हणजे 1 क्लोरो 5 नायट्रोबेन्झीन असं नाव आलं असतं. बट इट इज रॉंग. ओके. सो द नेम इज गिवन 1 क्लोरो 3 नायट्रोबेन्झीन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकंट रूल. इज इट क्लिअर? Now next, if one of the 2 groups gives special name to the molecule, then the compound is named as derivative of that special compound. म्हणजे काय तर 2 सबस्टिट्यूएंट जेव्हा असतात त्या 2 पैकी एक ग्रुपनं जर स्पेशल नेम दिलेला असेल, जे स्पेशल नेम आपण पहिल्यांदा बघितलंय बघा, म्हणजे टोल्युइन, मिथॉक्सिबेन्झीनला म्हटलं एनिसोल किंवा एनिलीन जर अमिनो ग्रुप असेल म्हणजे ते स्पेशल नेम झालं. मग ते जर स्पेशल नेम असेल तर आपण त्या स्पेशल नेमचं डेरिव्हेटिव्ह म्हणून यात नाव देणार. म्हणजे काय देणार बघा. सी हिअर 1 hydrogen atom is replaced by NH2 group that is amino group and 1 is by chlorine group that is chloro group. बरोबर. मग आता 1 क्लोरो 2 अमिनो असं याला म्हणायचं का नाही. तर याला आपण काय म्हणणार हा जो एनिलीन आहे बरोबर बेन्झीन रिंग मधला एक हायड्रोजन काढून टाकला रिप्लेस केला NH2 ग्रुपनं काय तयार झाला अमिनो बेन्झीन दॅट इज एनिलीन. मग त्या एनिलीनला 2 नंबरला क्लोरीन अटॅच आहे म्हणून याला म्हणलं 2 क्लोरो एनिलीन. म्हणून याला काय म्हणलं आपण 2 क्लोरो एनिलीन. सिंपल. दॅट इज इफ वन ऑफ द 2 ग्रुप्स गिव्ह स्पेशल नेम. म्हणजे आता इथं अमिनो ग्रुप आहे आणि क्लोरो ग्रुप आहे, पण अमिनो ग्रुप जेव्हा बेन्झीनला अटॅच असतो तेव्हा त्याचं स्पेशल नेम काय तयार होतं एनिलीन. बरोबर. म्हणजेच हा जर याचं नाव देत असताना आपण
ऍनिलीनचा डेरिव्हेटिव्ह असं नाव देतो, म्हणजेच 2-chloroaniline. Is it clear? Next. Now see here 3-nitrotoluene or M-nitrotoluene म्हणजेच काय, तर हा जो मिथिल ग्रुप अटॅच आहे बेन्झीन रिंगला, मिथिल बेन्झीन, त्याला आपण काय म्हणलंय, टोल्युइन. म्हणजे हा टोल्युइन हे स्पेशल नेम झालं. आणि मग हा नायट्रो ग्रुप याला अटॅच आहे, याला नंबरिंग करायचं. नंबरिंग शुड बी डन अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकल नंबर. म्हणजे 3 नंबरला नायट्रो ग्रुप आला म्हणून याला म्हणलं 3-nitrotoluene. काय म्हणलं आपण याला, 3-nitrotoluene. इज इट क्लिअर? नाउ नेक्स्ट. नाउ सी, आता जर बेन्झीन रिंगला OH ग्रुप अटॅच असेल तर त्याला म्हणतो आपण फिनॉल. आणि इथं 4 नंबरला ब्रोमीन अटॅच आहे म्हणून याला म्हणलं 4-bromophenol और पॅराब्रोमोफिनॉल. पॅरा का, तर ही पॅरा पोझिशन आहे, ही ऑर्थो, ही मेटा आणि ही पॅरा. येते लक्षात? सो इफ वन ऑफ द 2 ग्रुप्स गिव्स स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, देन द कंपाउंड इज नेम्ड एज derivative of that special compound. Okay, so this is 2-chloroaniline, 3-nitrotoluene, that is M-nitrotoluene, 4-bromophenol, that is para-bromophenol. Is it clear? Now the tri-substituted benzene derivatives. The name tri-substituted benzene derivative itself indicates that we have to replace 3 hydrogen of benzene by any 3 different groups or 3 atoms. Okay, now when we do this substitution, we get tri-substituted benzene derivatives. Now how we can give the names to this tri-substituted benzene derivative? It is also very easy. If more than 2 substituents are attached to the benzene, the numbers are used to indicate their relative positions following the alphabetical order and lowest locant rule. So we have to take care about alphabetical order and lowest locant rule. Now we'll see one example. Now see, in this example, to the benzene ring, 3 bromine atoms are attached. Okay, now we have to give the numbers in such way that all these bromine will locate at lowest position. Okay, so here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, clockwise numbering is given and we get 1 to 4 tribromobenzene. Why tri? Because 3 bromine atoms are present. Therefore 1 to 4 tribromobenzene. Is it clear? समजा जर नंबरिंग आपण या साइडनं दिलं असतं तर काय झालं असतं बघा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 4, 6 असं नंबरिंग आलं असतं, बरोबर? मग as per the lowest locant rule, it is wrong. Therefore, this is correct. That is 1 to 4 tribromobenzene. Is it clear? Okay. Now next example. See, here 2 nitro groups and 1 chlorine is attached to benzene ring. So it is a tri-substituted benzene. And here we have to give the number in such way that we have to follow alphabetical order and lowest locant rule. So the numbering is start from chlorine, that is 1 chloro and 2, 4 dinitro, because at position number 2 and position number 4 nitrogen is present. Sorry, nitro group is present. Nitro group. Therefore 1 chloro, 2, 4 dinitro benzene. Is it clear? याच्यात लक्षात काय घ्यायचंय बघा, आपल्याला अल्फाबेटिकल ऑर्डर आणि लोएस्ट लोकंट रूल हे 2 कन्सिडर करून आपल्याला नंबरिंग करायचं आहे. नंबरिंग दिल्यानंतर इट इज व्हेरी इझी टू गिव्ह द नेम टू ट्राय सबस्टिट्यूटेड बेन्झीन डेरिव्हेटिव्ह. नाउ नेक्स्ट, here 2 methyl groups and 1 bromine group is present, that is tri-substituted benzene. We know here we have to give the numbers from that end or from that position which will give
lowest position to all locals. Okay, therefore 1, 2, 3, 4, 5, 6. जर आपण या साइडने नंबर दिले असते, क्लॉकवाइज नंबर दिले असते, 1, 2, 3, 4, 5 असे नंबर आले असते, म्हणजे 1 to 5 नंबरिंग झालं असतं, बरोबर. पण आपल्याला लोएस्ट लोकल प्रमाणे काय दिलं पाहिजे, 1, 2, 3, 4 अँटी क्लॉकवाइज नंबरिंग दिलं पाहिजे. मग याचं नाव काय आलं, 4 ब्रोमो 1 2 डायमिथिल बेन्झीन. म्हणजे ह्या बेन्झीन रिंगला 4 नंबर पोझिशनला ब्रोमीन अटॅच आहे, 1 आणि 2 पोझिशनला मिथिल ग्रुप अटॅच आहे, म्हणून याला म्हणलं 4 ब्रोमो 1 2 डायमिथिल बेन्झीन. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल हियर. Chlorine, 1 methyl and 1 nitro. These 3 different groups are attached here, and we have to number in such way that they all will occupy at lowest position. So numbering should be done here in this way. You can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is anti-clockwise numbering. If we have given clockwise numbering, then 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is 1, 4, 6 will become at substituents. Okay. So the name of this, that is 2-chloro 1 methyl 4 nitrobenzene. 2-chloro 1 methyl 4 nitrobenzene. Is it clear? So thank you. Thank you.